بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنا ولا تطغنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى رشدنا الفاقي المقدم محمد بن بلاوي وأصول وفرج من ساداتنا علي بلاوي أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائعهم ويجعل علينا من بركاتهم والوريهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى صاحب الرقيب أستاذ شيخنا شريف الكب الغوث الهي عبد الله بن أبي الحدث بلاوي أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائعهم ويجعل علينا من بركاته وأسرار أنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البعد إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الألمة الحبيب محسن بن علي الهند البلاوي والحباب الشريف زليخة بن عبد الله المهدلي ثم إلى أرواح الحبيب حيدر بن محسن الهندوان ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشكرهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويفهم شر المؤمنين وتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بالخير واللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة ومعظمة بالسبع المثال أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تعبدنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا من كل منة وعبوس وضر إنك لكل خير ومتفضل بكل خير وموت بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فتوح العارفين قلوبنا حتى تأتينا بسرك نورني وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين وحلنا بالصالحين. يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بديل يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بديل يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بديل فاجر وعائب وحاسد والشاهدين يا ربنا يا ربنا يا ذا الهوى وذا السنا وذا العطا وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا
صدور الآل الغر الكرام والصابرين والتابعين. اللهم ما جعلنا الجبريل نفسي وزينة نفسي ومدد كلمات تفسير الفاتحة. قلوبنا وجدراته بيوتنا وممعنا وممعنا وكل ما نبتدي علينا نقول لنا ولهم عابدا يا غير مستجعين في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا لطيف يا رزاق يا كريم يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Afdal mukarramin, para habaib, para alim ulama, wabil khusus al-Badui, Terus bin Syekh David Salim, dan juga Mas Hasan, dan para hadirin ikhwan saya berjaki sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur raja dan Allah Subhanahu wa taala yang memakan bisa aki-aki berbolong kembali kalaban maus ada berzikir dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kemuliaan seraja saya paling sama Allah Subhanahu wa taala dan kita, karena kita sama Allah Subhanahu wa taala sudah lisan kita digerakkan di dalam berzikir mengingat kepada Allah. Memang tidak ada tujuan kita selain hanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah menyebutkan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka liya'budun hanya untuk beribadah. Beribadah di sini adalah isinya adalah hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lain tujuan kita dan juga yang diinginkan oleh Allah kita diciptakan, yaitu hanya untuk mengingat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang Allah berikan kepada kita apabila kita mengingat kepada Allah, maka Allah lebih daripada kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam hadis qudsi, apabila kita mengingat kepada Allah yaitu adalah satu jengkal, maka Allah akan mengingat kepada kita yaitu adalah satu sedekah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat kepada Allah sambil berjalan, maka Allah mengingat kepada kita itu adalah berlari. Ini menunjukkan bagaimana betapa besarnya balasan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk orang yang bukan termasuk zat yang zalim yang mengingkari janjinya. Pasti apa yang dijanjikan oleh Allah di situ pasti tepat. Cuman kita saja bagaimana kita di dalam menanggapi di dalam hak-haknya. Kita sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, akan tetapi kadang kita malah menyalahi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita nekaki dulu ampun nyebut kula ben sembian dan kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir yang kedua disebutkan yaitu alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini adalah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an al-baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Allah Subhanahu wa taala al-baqiyatus shalihah, yang disebut dengan al-baqiyatus shalihah ini adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Ini adalah 4 zikir. Pertama adalah tasbih subhanallah. Kemudian yang kedua adalah tahmid alhamdulillah. Kemudian yang ketiga itu adalah la ilaha illallah, adalah tahlil. Kemudian adalah Allahu akbar, adalah kalimat takbir. Ini disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Maka ini adalah baik Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, bahkan disebutkan khairu min rabbika thawab wa khairu amala. Lebih baik di sisi Allah itu adalah pahala, wa khairu amala itu adalah penuhi dengan dunia. Dipenuhi dengan sesuatu apapun, maka al-baqiyatus shalihat itu adalah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ucapan kita di dalam baca Ratibul Haddad tadi disebutkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita membaca 1 kali, maka di sisi Allah itu lebih baik daripada memenuhi sealam semesta. Maka keberuntungan ini adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan tentang hal ini, pasti Allah akan memenuhi. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala ini tak kira ingkar janji, pasti memenuhi. Benih kulaban sambian pada kulaban sambian ini janji, lebih-lebih janji dalam urusan otak ya. Mereka pasti ingkar janji. Menabi dalam urusan apa boleh urusan berat ada apa, ini kan pasti ingkar janji. Tapi Allah dan kita sembah adalah dan saya sembah serang kita adalah satunya miliknya, dan saya ngatur sejajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nekat dan saya tak pernah ingkar janji. Napa saya ampuni janji kisah Allah pasti penuhi kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih kunjuman di dalam Allah, benih kunjuman Allah menyebutakan di dalam Al-Quran, di dalam keutamaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Akan tetapi kekasihnya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annal aqulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Maka benar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka sungguh aku lebih aku cintai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma tala'at alaihi syams, daripada semua yang disinari oleh matahari. Bayangkan, itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kemudian kecintaan oleh sendiri, kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal menabi orang kulaban sampean ahli itu maus tentang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, maka ika cintai sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kulaban sampean nika yang jurakin, bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kepada Rasulullah. Ini bukan dicintai oleh Rasulullah, tapi mencintai. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi siapa-siapa orang saya senang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, maka surah ngiring lalapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka oleh jawaban kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nika cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pas semakin mau dicintai sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas ingat apa? Tak ada kenikmatan kulaban sampean nika manapinga oleh kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kulaban sampean semakin pun dikenal kulaban sampean nika di dalam urusan hati. Seandainya kulaban sampean nika tak bisa sempat di dalam merangin tentang majelis-majelis engan nika, maka kulaban sampean mungkin ini cuma ini ada sinetron, lebih makin apa? Jadi perbincangan cinta kekasih pun saya tadi perbincangan di luar. Pun saya sehari-hari dalam sinetron tak kenal di dalam al-baqiyatus shalihah. Jadi kulaban sampean karena sabar bisa lompo banyak kulaban sampean penyaksena itu dalam orang sesoleh. Penyaksena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih penyaksena abad Allah Subhanahu wa taala, maka paparing dari Allah Subhanahu wa taala bakal berbuah. Karena al-madad alal qadil masyad, penyaksian ini tak gampang.
Kadang Allah Ta'ala tak paringin teka kula ben sampeyan iki ana searea polo kalaban orang saleh. Apolong sareng orang-orang bagus. Tapi Allah Ta'ala kadang nutup hijab kula ben sampeyan. Betapa banyak orang-orang sesoleh kadang ikan pongat TV tak masyhur tapi saat keluar masyhur. Idaran TV orang yang meremehkan tapi yang dapat keluar orang-orang sehebat. Kau ni kan seampun pon sobu pas banyak orang yang menyesal mata lampu. Kok lampu mandang cuma sebelah mata. Tak pada ejek setelah wafat pas oning ke utama mata lampu nyesel. Jadi banyak yang nikah banikun cuma semakin anjimin di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang tak bisa kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi apolong sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tak kenal. Saya kata orang saya celaka. Pada orang saya jauh malah kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka nikah orang saya. Maka penyaksian nikah adalah keutamaan. Seperti yang terjadi zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sampai pada TV saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam si Asma adalah Abu Jahal. Nikah seterjadi adalah kerabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa? Sampai enggak oleh dalam Al-Quran tabat yada abilah sampai celaka abilah diabadikan di dalam Al-Quran. Napa tak temu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiap hari nyaksi boleh higani akan tetapi Allah tak mengenal betul. Saya terti orang saya celaka. Beda dalam sahabat selain sahabat selain tak jauh kadang dari Rasulullah tapi kenal Allah apa lagi di dalam penyaksian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tercita laporan apa kenal ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sampai sebut lagi dalam salah satu kitab si Asma'i pun ada Sama'il Rasul. Sama'il nikah adalah sakit di dalam ciri-ciri Rasul mulai dari rambut sampai pandangan Rasul sampai lampan Rasul sampai bentuk bunga sampai sojan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya dijelasakin dalam Syama'il Rasul. Kasih sebut lagi jasakuna pagi orang nikah nggak oleh nikmat dan rajin di dalam surga. Maka nikah juga tergantung kenal abad dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sempurna abad nikah kenal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak kesempatan kenikmatan bagi surga. Maka nikah. Berjukan terbalik. Manabi kudapan sampean semakin naudzubillah manabi misalnya pas pada orang pas benci dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas tak senang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga orang pagi tergantung dari kecintaan. Mana bisa semakin banyak senang maka kenikmatan semakin aja. Banyak di dalam kebencian maka juga ada dari Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak. Maka nikah udah bersiapin saya kocak kelaban al-madad al-badil masya. Semakin udah bersiapin nikah lagi kelaban al-baqiyatu salihah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Maka Jibril Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat nikah pada nang pikiran kan bukan tapi kan bukan nikah pun kering dari pun kering sudah jam nabi pun nemori pun api tahu jam pun kering. Maka seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pas dapat pungkan nikah ibokor pas kelotong saja jadi kering dah. Pas ada Rasul siapa saya baca la subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah rabba maka sana pada Nabi ngalotora ada unsur keren dari bukan. Jadi kalau sampai mau situ nikah ngelotor dua tambah telok pas soceh apa nikah dari urusan tuh padahal sekecil Nabi kalau sampai nikah jawab sampai Nabi Yofar itu dapat 5 menit tak dapat macam roti. Saya budi saya tambah di dalam munajat saya ampun ditambahi saran mudah. Sekecil bulan sampai tepat bulan sampai nih mas jangan saya terang bulan sampai nih siapa apa nih saya kau oleh di dalam agibah saya transport lagi setting bi orang ikai baga di dalam alam nyata ika senang saya kasih sesoki siapa tetap miskin miskin di dalam urusan dunia, miskin dalam urusan akhirat. Naudzubillah. Maka nikah keuntungan apa nikah?
Maka kula sampeyan niki yang jurakin untuk kenal dengan orang-orang yang soleh, maka niki sekocak kalaban sareng Habib Ahmad bin Asal Al-Atas, maka as-sabur qulub wal ma'ul qulub. Kocak kalaban adalah sabuna ate bencukan nyirama ate. Sehingga kula sampeyan pas di ate kula, sehingga mah gersang ate. Akhirnya isabunin bubur pas iseramin pas subuh kula sampeyan, akhirnya peleman ndak compo-compo kesang ngabas keluarga seneng. Ngabas keluarga seneng, ngabas ke anak seneng, ngabas ke bini seneng, terona anak bini terakhir kapi untuk itu dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mana bikul sampai pas toju itu dalam urusan dunia. Wah pas apa boleh nikah perjanjian pola salah. Saya perjanjian nikah bagi dua pas cuma nggak oleh cuma 10%. Gua preman sampai nikah tela. Kenapa sampai? Pakai romai nggak yuk beragam. Nikah jasong pun di dalam tenang di dalam urusan aja. Maka alhamdulillah kula sampeyan nikah diparingake sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan kalau bolong teka cuman seminggu sekali akan tetapi insyaallah sareng Allah bakal dicatat kula sampeyan termasuk orang yang ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk nerusake di dalam pembacaan Risalatul Mu'awanah jika tim saya tapongkol saya pun sebutake jak songkon dalam urusan keyakinan. Maka penting apa di dalam keyakinan ini. Nanti Nabi kula sampai tambah banyak dalam keyakinan, maka semakin sempurna apa nih dalam urusan ibadah. Maka penting apa nih untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kula sampai nih Nabi pun kadang kita nih sareng oleh sareng cakan sampo cuci. Akal nih kalaban ikebaimain. Karena akal itu paling nyaman untuk kebain mainan akal itu. Pasti gocap misalnya, Pak, dari nyebur ke sana. Siapa sih nyebur? Pernah atau mau? Pernah. Ya susah nikah lagi pertanyaan. Apa mah? Nikah ke permainan akal. Maka kula sampean manabi ta'iyan oku di dalam urusan keyakinan, maka kula sampean cepet nolo. Iya, mah pasal nikah. Nikah permainan akal. Maka kula sampean maka tak usah kula sampean iki sampai pikirake dalam dadung di dalam dat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kempon mikire di dalam urusan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kula sampean iki bisa ngeyakinakin perkara sekate katela akan tetapi kula sampean yakin. Seperti apa? Seperti pon saya biasa pon ini lingkungan kita. Saya sehari kula sampean apa ki? Nikah kalaban angin. Oleh buku sampean pas kenal ke angin. Enggak apa warna angin. Bentuk enggak apa angin. Tapi kalau sampean perjanjian beli angin. Oh, tak ada siapa namanya lo perlu angin. Pas panas pas beda angin. Oh, mau cek saya nih. Saya sudah percaya. Nikah perkara saya tak bisa yabes akan tetapi bisa rasa angin. Pas semakin kuluban sampean tak bisa rasa angin dalam ciptaan Allah Ta'ala. Kira-kira kuluban sampean nikah dalam nafas bentuk kuluban sampean kira-kira nikah adalah ciptaan manusia. Sampai semakin sehebat napa profesor tak bisa ciptaki manusia. Ini kan nujuaki jasongkuna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikah saya bisa nancepakin dah apa dalam keyakinan. Manabi pun ongkuan kudapan sampai masuk suluk dorong kuda Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya baca kalaban al-yakin khairku. Dan keyakinan seterjadi keberus. Tapi ini keyakinan dari Allah menunjukkan keyakinan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kulaban sampean nikah untuk menambah di dalam keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ganja dijelasakin al-yakin wa yaqwal yakin wa yahsulu bi asbab. Jasa kuna keyakinan nikah bisa ika oleh kalaban siapa napa sebab. Saya pertama minha wa aslu alladhi alaihi al-midar ayyusgil abdu bi qalbihi wa udunuhu ila istima'il ayati wal akhbar ad-dalu 'ala al-jalali ta'ala wa kamali wa 'azamatihi wa kibriyah. Maka saya bisa nikah menambah dalam keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kulaban sampean nikah sering mirengin tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Mirengin tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga kulaban sampean nikah bisa nujuaki dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di dalam maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kan kula sampai nikah tak pernah kita kan tersentuh untuk mikir tentang hal nikah kan jarang kula. Pas mikir-mikir kula sampai nikah mun nikah Allah taala. Pare kula sampai nikah Nabi pun ceengan Allah taala, Nabi pun abi cek repot nyari rezeki. Pon ibu di pun lah tuntutan pun banyak. Sampai nak jalan pas beneran nyetop, pas apa yang pesek baru nikah sampai keengan Allah Subhanahu wa taala. Manabi pun berjumpa dengan nikah pun berlengkap di pun jompo. Tuntutan pun sobu, lopah pun cek nikah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikah, ketika kulaban sampai nikah kita pernah sampai tersentuh tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, tentang jalannya Allah Subhanahu wa taala, tentang kekaromnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikah bisa menambah abad dalam keyakinan. Nabi pun betul-betul yakin abad. Sedangkan kelakuan nikah tergantung dari keyakinan abad. Kulaban sampai nikah apa mak kelima sholat. Kepon ke sampai kula yakin sesungguhnya pada seksa. Maka kula sholat bagi seksa pagi ahsan. Lebih baik kula alaku sama kia maksudnya. Kenapa kulaban sampai nikah mak kelima entar kasabar ke nas panas sampai kerja. Kenapa? Karena yakin sampai jabakan ibadah. Sedangkan bagian Allah Subhanahu wa taala nikah jauh lebih rajin. Maka kulaban sampean juga sekiranya ate kesejukan kedua keyakinan di dalam urusan ibadah aja pagi bajaran nikah lebih rajin daripada itu. Maka nikah kulaban sampean akhirat ngaku-ngakin aku Allah Subhanahu wa taala nyambut di dalam setiap seruan Allah Subhanahu wa taala kulaban sampean nyambut kalaban ahlan wa sahlan. Lama sumpah pas dah kibang itu nyambut sumpah dapat akhirat oleh. Maka nikah Allah maka cek sampuna ya apa nikah cek pun yang di dalam kekurangan di dalam nyambut napa-napa si ampun diperintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah termasuk di dalam keyakinan kita adalah menambah di dalam keyakinan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirat kula ban sampeyan aku nambah di dalam keyakinan ada Allah Subhanahu wa taala bencukan meyakini tentang setiap utusan dari Allah Subhanahu wa taala, khusus nabi kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula ban sampeyan menabi kedua di dalam keyakinan dengan nikah, maka Allah Subhanahu wa taala ibaringin banyak-banyak di dalam pahala. Saya termasuk golongan orang-orang yang bagus dan nabi tabarika, maka Allah Subhanahu wa taala digolongakin ke dalam orang-orang yang celaka. Nabi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pagi orang nikah pada kelompok-kelompok pada kelompok nikah sepada cahaya apa dengan matahari, sehingga mereka kesaheran anak kelompok satu macet terang. Pasti tanya lagi, wahai kaum dari mana oleh dalam cahaya yang nikah dari jam bosan kok termasuk orang saja ke sholat. Dia pacaran aja ke sholat, nggak bisa ngoleh. Maka sengkok sekitar ada pun di masjid, kita ada pun berada di masjid. Maka pagi orang nikah bakal bolong kepada anti cahaya pada matahari. Situ ngepas pada kelompok yang abudan. Ditanya lagi orang yang seaja ke sholat. Pas ditanya lagi juga cara mereka dan pacaran. Maka sengkok ngiding ada pun dengan keadaan auto lah siap berangkat ke masjid. Sedang bertelok nikah ingat bintang. Sedang bertelok nikah bintang menabi ngiding ada baru auto. Mun ngalah si akhir kisah pun cahaya mun ingat lilik ki untuk dan ini cahaya ini bakal saya nyambi ke sirat ini adalah contoh jembatan dari yaumul hisab, dari tempat nikah saya bentang yang atasnya neraka jahanam. Orang ini bakal lebat itu kalau pun cepat ingat keteba mata nyampe bodoh saya ingat kelap nyampe bodoh ingat sampai ngisor. Orang saya golongan saya di cahaya yang ini kan wah cepat karena isabi cahaya. Termasuk orang baki adalah nunggangi korban
Ini kan musim-musim korban perlu promosi. Jadi korban ini kan pagi bakal nyampiah di dalam sirat, misalnya kalau sampai nembi, kita pampi melintasi sirat. Si ahli senang di masjid, maka kalau sampai nikah sunnah untuk abidah, karena bisa setiap sholat sunnah untuk abidah tempat. Sobat jadi saksi banyak, si abah nikah ahli berdiri masjid. Nikah lagi pagi saksi nak lupa masjid. Beda lagi pakai otak. Beda saya pakai sampai. Menapi sampai nikah bisa ikat peto ya. Menapi dalam korban. Maka kadang sekeluarga, mari satu kendaraan. Oh iya saya. Ketika peto, kayak peto. Jadi nikah janji saja kula ban sampai nikah meyakini tentang urusan akhirat nikah karena saja nikah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi soal janji Allah Taala ini dalam urusan kebagusan untuk umat Rasulullah kebanyak. Nabi malaikat nikah jaga Tuhan citung jalan di dalam kebagusan. Nabi pun misalnya surah Adikir pun Adikir tak bisa lain. Tapi kula ban sampean banyak dari bab sedekah bisa. Lebat adzikir bisa. Di dalam zikir pun banyak. Bisa kula sampai ke atas kan. Bisa tahdi, bisa tahka, bisa sholawat. Wah banyak kula ban sampai. Jadi maka sareng Imam Haddad kesak. Kula ban sampai ke apa Allah Taala apa paling banyak macam-macam di dalam urusan kebagusan. Karena manusia nikah kedua jenuh. Jenuh tobu kata manusia. Maka sareng Allah Taala paling macam-macam di dalam urusan zikir. Nabi kon tobu nikah, kon jajan nikah, mari nikah. Dan seterusnya pun di dalam kebagusan saya paling sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bajukan adalah di dalam keyakinan nikah juga nomor 2. Nomor 2 ayat dura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard. Nomor 2 nikah saya bisa menambah di dalam keyakinan abad nikah pandangan. Pandangan kula ban sampean di dalam alam semesta. Jangan songkon alam semesta nikah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mikirnya kula bersampeanku, Pak bisa langi, tadi jangan ada apa tak kekeh. Ini kan bukan kuat di dalam keyakinan. Ya kula bersampean pau, paling banyak pun pau sama kita di campur itu bodoh nih. Pau, semakin pun dari pae, kemudian kecut pas au manis, pas paseran ya kan, masa itaker sampai apa kecut ibaratnya sana kilo anu kan putar. Ini adalah perubahan nikah saya kocak kula bersampean pandangan kalaban pandangan i'tibar. Banding cuma di dalam urusan nikah, maka kula bersampean kejadian di dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikah dengan kalaban pandangan i'tibar. Kalaban pandangan peringatan untuk abad, saya ke kula bersampean enggak oleh hikmah si raja. Enggak oleh, maka nak guru kasar guru dan murid. Kadang tak oleh dapat ke abah nikah hikmah saya paling indah ada abah nikah hikmah. Karena pun guru gelaga seampun punya ngadepin orang di dalam urusan menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya juga pakin kita akhirnya ketika kalam hikmah seindah semangat di abah di dalam urusan ibadah nambah di dalam keyakinan. Kasa cuma pikiran situ orang itu pas dak hikmah pas misalnya kuda bersampian saat dipikirin ngani andi keyakinan ngani ka pas ingat maka nikah saya kocak karena pandangan i'tibar. Mana pun pandangan i'tibar pasti kuda bersampian dak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti kasih sayang. Mana pun kedua kasih sayang raja dak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka setelah nikah kuda bersampian bakal ngaoningin rahasia hari asana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di mana dengan Habib Umar saja men burunda ke sapan aja jasa kuna pada kancana burunda pada orang yang sepok lebat kesa ingat tadi adab konsul adab konta ada akhlak pasti kocak serang kancana Habib saja pikir pada Habib Umar kepada padahal ada bahasa matur pas beku mari pas kocak ka guru dah pas kocak ajari naro kancana ada orang cecak kocakin orang gila sebas kita gor sadar kula tanya tapi satu mak bisa ngerti bahasa itu arwah mun orang yang kasih sayang ke umat Rasulullah maka bisa memahami dengan urusan semua bahasa. Jadi sampai ingat
ingat kasa ika oleh dalam karena pandangan-pandangan serta kelaban itibar akhirat timbul di dalam kasih sayang. Jadi pas pandangan kelaban-pandangan benci dari sekolah mungkin tak ikalai dulu, sekolah tak ikalai dulu, orang asing tak ikalai dulu. Jadi tak lebih marah. Akhirnya kelaban sampai pas jadi beban di dalam urusan orang. Pas bagi contoh dah apa? Akhirnya kelaban sampai jadi beban di dalam ngadepin audit. Pada perintah dari Allah bukan, pada larangan dari Allah bukan. Pasti kocak ya, mak saya nyaman, mak ilah gitu kan. Iman nyaman ni kayak menurut sunnah bulan sampai. Padahal pakai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti lebih rajin. Bacukan terakhir saya nomor 3, maka bulan sampai nikah ngamalaki. Di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala kalaban semangat, kalaban ongkuan, di dalam nyambut nafas ampun. Diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan ketaatan, karena Allah Subhanahu Wa Taala ada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan dalam Allah Subhanahu Wa Taala siapa-siapa orang yang sungguh-sungguh di dalam fina, di dalam urusan sengkok, di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka lanahdiyannahum subulana, maka sengkok jalan Allah, maka sengkok untuk mereka seabria petunjuk dan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kunci nak kulaban sampean terong oleh di dalam urusan napa abai, maka tergantung kesungguh-sungguhan abad di dalam ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam muka Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dikasih usaha kompola abad di dalam Kamis waktu ke asam minggu sekalian nikai bitong sama Allah situ usaha abad untuk abad kiada Allah, untuk nyempurna akhirnya di dalam ibadah Allah, menyampaikan kawaningin di dalam perkara-perkara seperintah salam Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kenalah abad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cuma nikah saya bisa ibadah Pak menabi pada salah ikut belum sekolah. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.